Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, amma ba'd. Biz Allah SWT rahmeti bilen şuşu bəxtə erişu sebepleri, bəxtə erişu sirlerin degan şu kitabını öyrənəbiz. Yani kişi bu dünyada bəxtə erişəsi keləyken, bu dünyada bəxtə erişəsi keləyken, nəsə eşlərgə tiyir, necə eşirgə tiyir, hem bu dünya bəxtəginə түгел, күбрәк ахирət бәхетенә ирешергә ашкынырга тиеш. Бүгенге безнең шушы дәрес 10-нче булган, 6-мы, 7-ми? 7-нче безнең шушы бәхеткә ирешү серләреннән булып тора. Нык итеп сөннәткә тотыну. Нык итеп сөннәткә тотыну. Һәм диндә булмаган бидгать гамәлләрне калдыру. Нәрсә ул сөннәт? Языгыз. Сөннәт гамәл кайсын Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям эшләгән, кайсын Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям эшләгән, тел белән әйткән, һәм хәтта кайсы бер вакытта bir сүз әйтмичә дәгән, бер нәрсә эшләмичә дәгән риза булу шулай ук сөннәткә керә. Шул вакытта bir сүз әйтмичә, bir нәрсә эшләмичә риза булу дагын шулай ук сөннәткә керә. Кайбер кешегә безнең җирлектә күбрәк тәгән әйтәсең икән сөннәт дип, ул уйлый, фарыз гамәл бар ди, һәм сөннәт гамәл бар ди. Аны калдырсаң да була дип уйлыйлар. Юк, сөннәт гамәл ул безнең ла илаһа иллаллаһны әйтәбез бит. Ягъни ла илаһа иллаллаһ языгыз, ул тәүхид. Ягъни Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы берни зат та юк. Ла илаһа иллаллаһ ул тәүхид. Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга берни лаеклы зат юк дигәнне аңлата. Әмма шушы бездә ла илаһа кәлимәсенең икенче өлеше бар. Ул Мухаммадар Расулуллаһ. Hatta mesela şahada etkende de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah dibiz. Yani biz yüreğimiz bilen ışanabız işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ol Allah subhanahu wa ta'ala Resulü peygamberi kendiligini. Hem şu la ilahe illallah ikinci kelimesi, şu ikinci ülüşü anlatıp durayım diye bizge her vakitte dağın sünnetke nık tutunu gerek. Sünnet boyunca amellerini işlerge gerek. Şu vakitte bizim la ilahe illallah kelimesi şu tulayım. Şu vakitte gana dürüst bula. Eğer de biz tevhid bilen gıybet kılabız, bir Allah'a gana. Hem ikincisi şu gıybetini Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem niçik kılgan, şulay kılırga tiyiş biz. Yani birinci tevhid dedik, ikincisi Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem niçik kılgan, niçik işlegen, şulay işlerge tiyiş biz. Şu vakitte bizden la ilahe illallah kelimesi şu vakitte dürüst bula. Şuna göre gıybedet kabul bulurga bizden iki şart var her vakitte. Gıybedet kabul bulsun için iki şart ütelerge tiyiş. Gıybedet kabul bulsun için iki şart ütelerge tiyiş. Birincisi ihlaslılık. Gıybedette ihlas bulu. Yani şuşu gıybedet fakat Allah rizalığı için gene kılırga deyir. Allah subhanahu wa ta'ala rizalığın ümmet etip gene bulurga deyir. Allah subhanahu wa ta'ala razı bulurga deyir. Allah subhanahu wa ta'ala için gene bulurga deyir. Kişi kursun için tügül. Kimde namazını okuy kişi kursun deyir. Kimde sadakasını bire bütün avul, bütün şahar işitsin için deyir. Kimdir maqtanıp yeri, kimgedir dünyavi nersedir gerek. Dünyası için gene mesela münafıklar Resulullah sallallahu vaktinde da İslam'ın kürsətdilər. Niçin? Şu dünyada rahat yaşar için gene. Kişi nedir? Vazifaga erişirge tili.
Бөтен гамәлен шуның өчен генә эшли. Бу бик куркыныч, бу күрсәтеп тора аның гамәле инде кабул булмый дигәнгә. Ягъни безнең бөтен гамәл ул ихласлы булырга тиеш. Һәм икенчесе ул сөннәт буенча эшләнергә тиеш. Сөннәткә туры килергә тиеш. Ягъни шушы гамәлне Рәсүл вәссәлам ничек эшләгән? Мәсәлән, Рәсүл вәссәлам ничә намаз укыган көнгә? 6-мы, 7-ми, 8-ми? Кемдер килеп әйтергә мөмкин? Әйдә мин күбрәк укыйм, күбрәк файдасы булыр дип. Әйдә 8 көндә 8 фарыз намаз укыйм дип әйтергә мөмкин. Без нәрсә дибез? Юк. Сиңа караганда да яхшырак кеше. Кешеләрнең вә һәм дә пәйгамбәрләрдән дә иң яхшы кеше пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм шулай эшләгән, шулай кылган. Һәм аның кылганы һәр вакытта да дөрес. Ничек итеп Аллаһ Субханаһу Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasanatan." Сезгә ди, Аллаһ Субханаһу тәгалә әйтә, сезгә пәйгамбәрнең расулендә иң яхшы үрнәк иде ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу тәгалә әйтә, менә сезгә үрнәк бар ди. Аллаһ Субханаһу тәгалә безгә пәйгамбәр урынына фәрештә төшерә ала иде. Ягъни бер гөнаһсыз, бер нәрсә шушы кешеләрне чакырырга. Әмма Аллаһ Субханаһу тәгалә үзенең хикмәте белән кемне төшерде? Кешене. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне, кешене безнең кебек кеше. Ни өчен? Без аңа карап үрнәк алсын өчен. Бөтен әйбердә дәге. Хатыны белән ни мөгамәләттә, балалары белән ни мөгамәләттә, күршеләре белән ни мөгамәләттә булды. Ничек итеп намаз укыды, ничек итеп закат бирде, садака бирде. Үзенең дуслары, иптәшләре белән ни мөгамәләттә иде, күршеләре белән, кунаклары белән, балалар белән. Бөтен әйберне карасак, Рәсүл саллаллаһу бөтен аның шушы тормышы безгә иң яхшы үрнәк булып тора. Шуңа күрә Имам Малик, языгыз, Имам Малик дигән шушы зур галим шундый матур сүзләр әйтте. Имам Малик әйтә иде, сөннәт ди, ул Нух алейхиссалам көймәсе кебек ди. Сөннәт ул Нух алейхиссаламның көймәсе кебек ди. Кемдә кем шушы көймәгә утырды ди, исән калды, уңышка иреште ди. Кемдә кем шушы көймәгә утырды ди, исән калды, уңышка иреште ди. Кемдә кем шушы көймәгә утырасы килмичә каршы килде, инде ул кеше һәлак булды ди. Инде ул кеше һәлак булды ди. Каршы килде икән шу көймәгә утырырга. Без беләбез, Нух алейхиссалам вакытында Аллаһ Субханаһу тәгалә әмер итте шушы мөселманнарга, мөэминнәргә шушы көймәгә утырырга, исән калсыннар өчен. Чөнки хәтта тауларны да су басты, бик куркыныч иде. Ягъни шушы вакытта Нух алейхиссаламның көймәсе генә кешеләрне коткаручы бердән бер сәбәп иде. Һәм кемдә кем шушы көймәгә утырды, исән калды. Кемдә кем утырмады, инде алар ничәделәр, батып үлделәр, һәлак булдылар. Шулай менә дөньяда яшәгәндә сөннәт гамәлдә шундый ди. Сөннәт буенча эшләү бөтен әйберне. Исән каласың килә икән, туры юлда буласың килә икән, ничек итеп Рәсүл саллаллаһу эшләгән, шулай эшлә. Бу безнең кагыйдә булырга тиеш. Һәр вакыт гамәлне менә безгә кагыйдә дип язып куйыгыз. Кагыйдә без кешегә сораганда менә булай дөрес микән, булай дөрес түгел микән дип сорамый, гамәлне сораганда мәсәлән. Сорарга тиеш ничек? Ничек моны Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм эшләгән? Ничек менә бу гамәлне, гыйбадәтне Рәсүл саллаллаһу кылган дип сорарга тиешбез һәр вакытта. Язып куйыгыз. Һәр вакытта сорарга тиешбез. Ничек итеп шушы гыйбадәтне Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кылган дип. Кеше сорый мәсәлән, ничек итеп ураза торырга кирәк, кайсы дөрес түгел дип. Әмма яхшырак була әгәр кеше сораса, ничек итеп Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм уразаны тоткан? Ничек итеп Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм намаз укыган? Ничек итеп Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм балалар белән мөгамәләттә булган? Ничек итеп Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хатыннары белән мөгамәләттә булган? Ничек итеп Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм күршеләре белән мөгамәләттә булган дип.
Безнең һәрбер соравыбыз шулай булырга тиеш. Ни өчен? Чөнки Расул саллаллаху безгә иң яхшы үрнәк иде. Иң яхшы үрнәк бу дөньяда ул Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең хикмәте белән шу динне безгә җибәргәндә ничек эшләде? Бер әйбер дә калдырмады. Бер әйберне дә калдырмады. Һәр әйберне Аллаһ субханаһу ва тааля яисә Коръәндә әйтте, яисә инде Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үзенең сөннәтендә аңлатып җиткереп калдырды. Һәрбер кешегә файда китерә торган яхшылык гамәлне. Һәм шулай ук һәрбер кешегә зыян китерә торган начар әйберләрне шулай Аллаһ субханаһу ва тааля бездән тыйды. Эшләмәгез аларны диде. Һәм шулай ук Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үзенең сөннәтендә һәрбер кешегә зыян китерә торган начар әйберләрне тыйды. Хәтта мәсәлән шушы азапның уеннарны карап карый. Кеше мәсәлән шулар белән уйный һәм уйлый, монда бер начарлык юк, мин байым дип уйлый. Әмма Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәнгә шулай әйтте. Анда да сезгә әзрәк файда бар ди. Әмма аның зыяны күбрәк ди, начаррак ди. Һәм ул ди шайтанның ди, начар ягыннан ди, начар әйбере шайтанның ди. Аллаһ да шулай тыйды. Кемдә әйтергә мөмкин? Азапның уенда иде файда бар ди. Әмма үзегез күреп торасыз, кемдә кем шу азапның уеннары белән уйный, ахырда ничә бер нәрсәсез кала, бер акчасыз, бер нәрсәсез, аиләсеннән аерылып бетә. Яши алмый, кешеләргә тиеш булып кала, кешеләр арасында төшенкелеккә бирелә. Ни өчен? Аллаһ да тыйган әйберне эшләгән өчен. Һәм шулай барлык гамәлдә дә, башка бөтен әйбердә дә. Бигрәк тә әгәр дә кеше Аллаһка гыйбадәт кылмый икән, яисә шу гыйбадәтне дөрес эшләми икән. Ягъни Расул саллаллаху алейхи ва саллям сүннәте буенча эшләми икән. Кайбер кеше сорарга мөмкин. Бер көнне Хасан әл-Басри күрә бер кешене иртәнге намазның фарызыннан соң торып намаз укыганын. Һәм утырды, намазын укымады, ташлады. Шуннан соң теге кеше әйтә: "Я имам ди, Аллаһ субханаһу ва тааля мин намаз өчен ди, итергә мөмкинме әллә ди? Газапка тартырга мөмкинме әллә ди?" Һәм теге имам нәрсә ди? "Юк ди, син намазың өчен, садакаң өчен ди, Аллаһ син нәрсәгә тартмас ди. Гыйбадәтең өчен газапка тартмас ди. Әмма сөннәткә каршы килгәнең өчен ди, Аллаһ сине газапка тартыр ди." Ягъни безгә Аллаһ субханаһу ва тааля тыйды иртәнге намазның фарызыннан соң нидер нәфил намазлар укырга. Ягъни кеше шундый матур итеп җавап бирде. Синең дөшә гыйбадәтең ди, әйе ди, бер нәфилсә китермәс ди. Шул әмма шушы сөннәткә каршы килүең ди, шушы Аллаһ да сине газапка тартыр ди. Шуңа күрә язып куйгыз, сөннәтнең капма-каршы гамәле ул нәрсә? Ул бидгат. Диндә яңалык. Дингә нидер яңалык эшләү. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башкача эшләгән, ниндидер гамәлне үзенчә эшләү. Ягъни Расул саллаллаху эшләгәнгә каршы килү. Расул саллаллаху хадистә әйтә, Муслим риваят ителгән хадистә әйтә: "Ман амила амалан лайса алейхи амруна фахуа радд." Кемдә кем ниндидер гамәл эшли? Кемдә кем ниндидер гамәл эшли? Әмма ул гамәлгә бер ни дәлил юк. Коръәннән булсын, сөннәттән булсын. Шушы эшләгән гамәле кире кагылачак дигән. Кабул булмаячак дигән. Шуңа күрә галимнәр хәтта әйтәләр, кыямәт көнендә иң куркыныч әйбер шундый булыр, шундый кешеләргә ди. Кемнәр ди? Озын гомере буе нидер гамәлләр эшләгәннәр. Мәсәлән, мәйет ашлар үткәргәннәрме мәсәлән? Күпме акча кирәк? Бер мәйет ашы үткәрү 60-70 меңгә төшә. Шуның кадәр тырышып, һәрбер туган өчен мәйет ашы үткәргән, Коръәннәр укыткан булган, Коръән укыган нәрсә икән белмичә генә. Шуларны эшләгән, яисә ниндидер 6-нчы намаз укыган, яисә башкача ниндидер гамәл кыткан, Расул саллаллаху эшләмәгәнне, Расул саллаллаху кушмаганны. Һәм кыямәт көндә килер ди, өмет итеп, минем күпме изге гамәлем бар дип ди. Менә бу иң авыр халәте булыр бу кешенең. Иң бәхетсез кеше дип әйтәләр. Кыямәт көндә килер ди, бер изге гамәлен дә үзенең тапмас ди. Күпме тырышты, күпме акча кертте, күпме ниндидер җыракларга барды, шушы гамәлләр эшләр өчен, бидгат булган, диндә булмаган әйберләрне эшләр өчен жүрде, ахырда нәрсә?
Kıyamet günde bir nerse de tapmazdı. Bir nindi fayda dağın bulmaz şu amellerindendi. Ne bu çınanda kıyamet günde en bəxitsiz, en mine şu haleti en ağır bulan kişi bulurdu. Niçin? Çünkü ol Allah kuşkanşa Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e iyermegen. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuşkan amellerini işlemegen. Özünçe benim işlevim dürüsürek, yaxşırak deb uylagan. Şundan dağın yaxşırak fitne bulamını. Şolay İmam Malik'e bir kişi kelip ayta. Ey İmam Malik dey. Yarime ming'a dey, Umrega barganda dey, Resulü sallallahu mescidine ihramga kirgan dey. Hem İmam Malik ayta, men deyim bu fitneden de zo'roq fitnendi bilmeyim dey. Dey kishi ayta, nindi narsasi bor endi dey. Men dey endi ko'proq ihramda bo'lan dey, miqatda kirmayman ihramda dey. Kim Umrega borgan bilaydi dey. Masalan, miqat bor, anda ihramga kira kerak. Bu ayta, yo'q dey, Resulü mescidga ihramga kiram dey. Niyatlarimni aytib dey. Endi ko'proq chaqirim men уже ko'p narsaga borganda, Makkaga borganda ko'proq chaqirim ihramda o'tgan bo'lamdi. Shunda Imam Malik ayta, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu yo'lina qarshi kelgan fitnani degan ko'proq zo'roq fitna bilmayman deydi. Ya'ni Rasululloh sallam ishlagan yo'l eng yaxshi yo'l, eng durust yo'l. Agar kishi o'ylaydi, men ishlagan amal Rasulullohdan yaxshiroq ekan deb, bu hatto dindan chiqarib yuborgan mumkin. Alloh saqlasin. Bu bir qo'rqinish. Chunki Rasululloh sallam ishlagan amal eng yaxshi, eng durust, eng yengil, eng barakatli, eng yaxshi. Bir kunni 3 kishi, 3 sahaba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyine keladilar. Ham Rasululloh sallamning uyida topmaylar, ammo shu chorshoq oqshommi o'zlarining xotinlaridan so'raylar. Rasululloh sallam narsalar ishlaydi dedi. Ham xotinlar aytib ketdilar, Rasululloh uyga qayta, namoz o'qiy qo'yaq, ro'za tuta qo'yaq, ro'za tutmay deb shoy tirib, namozlar o'qiy qo'yaq deb endi tunda bilan turib tahajjud o'qiydi, shoy aytib ketdilar. Ham tegi sahabalar shoy iymonlari ko'tarilgan bo'lar. Allah subhanahu wa ta'ala Resulullohga bitinde büyük günahlarını sıraz gafu etti. Oldagi günahlarını ham kelecek günahlarını, yani o günahsız kişi buldu. Şuna göre indi o şuna amellerini köp işlemeydir indi deb o'yladilar. Shularning birisi aytdi, men dey, kun sayin uraza tutashapman dey. Kun sayin uraza tutashapman dey. Shu amellarim yaxshi bo'lsin uchun. Kun sayin uraza tutashapman deb aytdi. Ikkinchisi aytdi, men dey, bir qachon da uylanmayacakman dey. O'zimning shu turmushimni g'ibatdan o'tkazim keladi. Bir qachon da uylanmayman dey. Yani uylanu, shu oila quru, bek vaqtni olashaqdi. Mening g'ibatga vaqtim bek az qolashaqdi. Shunga ko'ra men bir qachon da uylanmayman deydi. Bundan uchinchisi aytdi. Men dey, tunni bo'yi yiqlamchi namozlarda o'tkazishaqman deydi. Tunlar bo'yi yiqlamchi gel namozda o'tkazishaqman deydi. Yiqlamayashaqman deydi tunlar bo'yi. Shulay aytib ishlayachaqman deydi. Ham bular shu ketalar, ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar keladi. Şu sahabeler şulay işlegenler deyip, şunu sözler etkenler deyip. Hem Resulullah sallam miqatı açılana, hem minbarga barıp kişilerini çakırıp, şunu sözler etti. Men işittim deyip, kimdir deyte deyip, uylanmayayım deyip, ya ise kimdir deytedir. Men uraza tutmayacakmın deyip, ya ise kimdir deytedir, tünü boyu yıklamışı, namazını okuyacakmın deyip. Bu ameller hata deyip. Niçin deyip? Çınlıkta deyip. Men deyip, Allah subhanahu wa ta'ala'dan deyip, en kübrek sizge Kur'an'da korkucu deyip. Yani men de Allah subhanahu ta'alaga Allah subhanahu'dan en ko'proq qo'rquvchi kishi sizga qaragandadir. Ammo anga qaramasdan dey, men de uylanam dey. Men de qo'y vaqtni ro'za tutab, qo'y vaqtni ro'za tutmayman dey. Men de tunning ko'pmidir ulushini yiqlayman dey. Tunning ko'pmidir ulushini namoz tutam dey, namoz o'tayim dey, tahajjudlar o'qiyim dey. Hamma buni yozib qo'ying'iz. Hamma Rasululloh aytdi: "Man rag'iba an sunnati falaysa minni." Rasululloh aytdi, kimda kim mening sunnatimga qarshi keladi, shul kishi mendan tugildi. Mening ummatimdan tugildi. Kimda kim mening sunnatimga qarshi keladi, u kishi mening ummatimdan tugildi. Ya'ni kimda kim shu bila turib, Rasululloh sallam ishlaganini bila turib, shu amalni yersincha ishlaydi, endi bu bir qo'rqinish, Rasululloh bir qat ochiqlana, shu kishi mendan tugil olaysadi. Ham shulay Rasululloh bir kuni sahobalarga aytdi. Mening ummatimdan dey har bir kishi dey jannatga kirajaqdi. Mening ummatimdan dey har bir kishi dey jannatga kirajaqdi. İlla men ya'badi. İlla men abadi deb kelganlar. Ya'ni kimda kim qarshi kelsagina dey shu kishi kirmasdi. Mening ummatimdan har bir kishi dey
jannatga kiracak dey. İllemaga kimde kim dey, qarshi kelsa gina dey. Ham sahobalar so'raylar. Va man ya'ba ya Rasululloh deyib. Ya'ni ya Rasululloh kim qarshi kelar ekan dey. Kim qarshi kelar, kim ol dey. Ham Rasululloh shulay yozib qo'ygan shu hadisda ayta. Man ata'ani dakhala jannati. Kimda kim menga bo'ysundi dey, u kishi dey jannatga kirar dey. Va man ata'ani dakhala al-janna va man 'asani faqad abadi. Kimda kim menga qarshi keldi dey, men qo'shqanni o'tamadi dey, mana bu qarshi kelgan kishi bo'laydi dey. Kimda kim men qo'shqanni o'tamadi, yeysa qarshi keldi dey. U kishi mana shusha qarshi kelgan kishi bo'laydi, mana bu Rasululloh aytgan hadisda. Ham shulay Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga shusha va'z qilganda sahobalar aytdilar: "Ya Rasululloh, bizga yaxshi va'z qilali. Sening shusha mana bu qilgan bizga va'zing bizga shusha biqot ta'sir yasadi. Bizga vasiyat aytali" deb so'ragach, Rasululloh aytdi: "Fa'alaykum bi sunnati va sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz." Mening sunnatga niq tutunig'iz dey. Bu Rasulullohning bizga bergan vasiyati. Mening sunnatimga niq tutunig'iz dey. Ham mendan so'ng kelgan sahobalar, xaliflarning sunnatini niq tutunig'iz dey. Ya'ni Rasululloh o'lgach, kimning ortidan yerga? Kimdan so'rarga? Xaliflardan. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali kabi boshqa sahobalardan. Ham Rasululloh tutunig'iz dey, ham narsa dey. Shu mana tomir zo'r tishlar bor-ku bizning tomir tishlari. Shu tishlar bilan dey, niq ettirib shuga yopishig'iz dey sunnatga dey. Niq ettirib dey shu sunnatga shu tishlar bilan niq etib yopishig'iz dey. Ham soq bo'lurg'iz dey, dinga yangilik kirituvdan dey. Ham soq bo'lug'iz dinga nindidir yangilik kirituvdan dey. Buni bizga Rasululloh sallam aytay vasiyat ettirib, sahobalarga ham ondan keladigan ummatini sunnatga niq tutunig'iz, ham shusha dinda nidir yangilik kirituvdan soq bo'lug'iz dey. Nishlab? Fa inna kulli muhdathatin bid'a. Chinnaqda shusha har bir dinda yangilik u narsa dey, bid'at dey. Bid'at shu aytganimiz dinga nidir yangilik kirituv dey. Har bir yangilik u narsa u bid'at. Ham har bir bid'at u narsa dey, adashuv dey. Har bir bid'at u narsa adashuv. Ham har bir adashuv qayda bularning o'rni? O'tda. Shunga ko'ra bu hadislarni bilgach, o'qigach, anglagach, biz anglarga tegishmiz. Eng yaxshi amallarni qiluvchi ul Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Eng yaxshi bizga vasiyat qiluvchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kimda kim shuni bila turib qarshi kelaykan, esa amalni u qo'shqancha o'tamaykan, u amal o'ng'ishli yoki savobli bo'lmayacak. Ammo amal sunnatga to'g'ri kelsa, ham az bo'lsa dag'an, lekin davomli bo'lsa dag'an, uning ajri ko'proq. Nechta ketib Aysha radhiyallohu anha hadislar Rasululloh aytgan, amalning az bo'luvi, davomli bo'luvi ko'pga yaxshiroq deb keladi.
Шуңа күрә менә үзебезгә нәсихәт, сезгә дә, миңа да һәр вакытта да, һәр бер гамәлдә Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям эшләгәнчә эшләү тиешле. Рәсүл ничек итеп намаз укыган, Рәсүл ничек итеп үй кешеләр әһелләре белән, өйдә яшәүче кешеләр белән ни мөгамәләттә булган. Шулай ук Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям ничек итеп хәтта йоклаган, ничек итеп ни сөннәтләр эшли торган булган, ничек итеп ураза тоткан, ничек итеп башка гамәлләрне эшләгән. Без һәр вакытта шулай эшләргә тырышырга тиешбез, ашкынырга тиешбез. Чөнки ул эшләгән гамәл әйткәнемчә яхшырак, бәрәкәтлерәк һәм кешегә җиңелрәк һәм аның әҗере дә, савабы да күбрәк була. Ни өчен? Чөнки син Аллаһ Субханаһу ва тәгалә әмер иткәнчә, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям әмер иткәнчә, шушы Рәсүлгә иярәсең шушы барлык гамәлләрдә. Һәм менә шушы сөннәткә иярү һәм бидгатьне калдыру, язып куйыгыз. Сөннәткә иярү һәм бидгатьне калдыру фитнәләрдән саклый, начарлыклардан саклый. Кеше туры юл белән барачак. Мәсәлән, ниндидер нәрсә булды икән, һәрбер кеше 100 кеше кисә, 100 кешенең дә 100 төрле фикере бар. Бу әйберне булай эшләргә кирәктер, монысын тегеләр эшләргә кирәк дип, һәрбер кеше үзенең шул фикерен куя. Шу фикере буенча эшли. Әмма иң яхшы юл ул кемнең юлы? Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллямның юлы. Ул безгә күрсәтте, ул безгә шаблон кебек. Һәм без беләбез, Рәсүл сәламгә нәрсә вәгъдә булды? Җәннәт вәгъдә булды. Һәм аның сахабаларына җәннәт вәгъдә булды. Алар бу дөньяда яшәделәр, яшәп күрсәттеләр. Аларның эзләре калды дип әйтик, мәсәлән, ничек итеп яшәделәр, ничек итеп мөгамәләт кылдылар. Һәм аларга җәннәт вәгъдә булды. Бу дөньяда ук. Әгәр дә безнең җәннәткә керәсебез килә икән, кем артына ияргә кирәк? Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям артыннан, сахабалар артыннан. Ягъни алар инде 100% җәннәткә керде дигән сүз. Һәм без дә җәннәткә керәсебез килә икән, һәрбер гамәлне алар эшләгәнчә эшләргә тиешбез һәм дөрес эшләргә тиешбез. Һәм шуннан да менә бәхеткә ирешү, менә бу сөннәтне калдырса бер ничектәген бәхеткә ирешеп булмый. Шуңа күрә бу бәхеткә ирешүләр шулай бик мөһим, шушы әркәннәре булып тора. Һәрбер гамәлне сөннәт буенча Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям эшләгәнчә эшләү һәм диндә ниндидер яңалыклар, диндә булмаган ниндидер яңа әйберләрне кертүдән сак булу, ерак булу. Чөнки һәрбер бидгат ул адашу, һәрбер адашу утта. Һәм без әйткәнебезчә, һәрбер бидгат кеше эшли икән, шулай бидгатка җиңел карый икән, кайчанда булса шушы бидгат һичшиксез китерә кеше ширккә. Без беләбез, кеше ширкне кеше эшләп үлсә, ул инде җәһәннәмгә керергә туры киләчәк аңа, һичшиксез. Һәм шушы кеше ширккә кеше шулай җиңел карый икән, кайчанда булса ул зур ширккә китергә мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва тәгалә безне сакласын шушы менә бидгатләрдән, гөнаһлардан, ширклардан. Аллаһ Субханаһу ва тәгалә безгә җиңеллек бирсен, тәүфыйк бирсен, шушы менә сөннәт гамәлләргә ябышуны, сөннәт гамәлләр буенча эшләүне, яшәүне. Аллаһ Субханаһу ва тәгалә безнең һәрбер эшләгән гамәлләргә күп итеп тау әҗерләрен насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Субханаһу ва тәгалә шушы алган гыйлемнәребезне Аллаһ Субханаһу ва тәгалә ризалыгы өчен генә ихластан кабул әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.